देश दुनिया च वसते पंजाबियों को खुशामदीद। मैं हरजिंदर सिंह रंधावा, तुम देख रहे हो पंजाब टेलीविजन और मेरे नाल सीनियर जर्नलिस्ट अरजीत भास्कर जी और इंद्रप्रीत जी, दोनों जी आया। बहुत बहुत शुक्रिया रंधावा जी। साਰਿਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल जी। बाल बरेस विच अक्सर ये बोल कन्नी पैंदे सुनते रहे, भंडा भंडारीआ किन्ना क भार, एक मुट्ठी चक लै दूजी तैयार। आकाशबाणी के संदर्भ विच कल शामी जिक्र कर रहे सां पंजाबी बुलेटिन्स का, खबरां दा। एक सफाई आ गई, आखे सब कुछ उवें ही चलता है, कुछ नहीं बदलिया गया, मैज धूड़ उड्डदी है। अजे थोड़ा जिहा तरवास जिहा ही होया सी कि चलो किते ते चंगा होया, नाल ही पंजाब यूनीवर्सिटी का एक फैसला मत्थे वजदा है। वो फैसला की है? ग्रैजुएट होण दौरान तुहानूं 3 साल के कोर्स विच पंजाबी का विशा कंपलसरी होंदा सी, कंपलसरी नहीं रहा, हुण फैसला हो गया जी। मैनूं याद है BSc नॉन मैडिकल दे विच जिहड़ा पंजाबी का विशा सी फेवरेट होंदा, इसे विषय दे विचों लिटरेचर नाल सांझ पई। पंजाब के बहुते बस अड्डियां ते किताबां दीयां दुकानां दे विचों बहुत कुछ पढ़न सीखण लई मिलिया, किताबां बहुत खरीदियां। खैर लिटरेचर हुण जे साडे सिलेबस का हिस्सा भी नहीं रहूगा तो फिर असीं इस भाषा नालों दूरी बना जाएंगे, इहदे च कोई दो रावा नहीं। हुण तीजा मामला भी इदां ही, ये पंजाब नाल हुंदे चुप चपीते धक्किआं दा एक वेरवा है। पंजाब दे 50% वांग कॉलेज पंजाब यूनीवर्सिटी नाल अफिलीएटेड ने। मालवे का बहुता वड्डा हिस्सा उहदे कॉलेज पंजाब यूनीवर्सिटी नाल रिकगनाइज्ड ने और उही उन्हां दी प्रीख्या लैण वाली संस्था है। खैर इहदा मतलब है कि पंजाब दे कालजां विच भी वो लागू होगा। अगला सवाल, शानन प्रोजैक्ट। हिमाचल के मुख मंत्री सुखविंदर सिंह सुखू कल केंद्रीय मंत्री नूं मिलदे आ शानन प्रोजैक्ट ते अपना हक जताउण लई, क्योंकि केंद्र इहदे खिलाफ भुगतिया सी कि यह पंजाब दा है, पंजाब दा रहूगा। कोर्ट च भी उन्होंने अपना पक्ष ही रखिया होया और सितम जरीफी है कि कल वो केजरीवाल साहब नूं भी मिलदे आ। हुण केजरीवाल पंजाब दे फैसले लैंदे अजकल, जे वो सांझ पल जाते हैं, हालांकि कोई संभावना ऐसी नहीं। मन लो उन्होंने केजरीवाल तो किहड़ा प्रॉमिस लिया, तो यह भी वड्डी गल आ। आपां बिल्कुल अगे चलते हैं। कारपोरेशन चोणां सिर ते ने। कारपोरेशन चोणां दे संदर्भ विच पंजाब दी चोणां कराउण वाली संस्था दे मुखी नूं कल इंद्रप्रीत जी मिलदे ने। असीं तुहाडे नाल सांझ पवाउने आ कि इहदे च प्रक्रिया कित्थों तक अगे वध रही है। पर इसे दौरान कांग्रेस ते आम आदमी पार्टी का एक दूजे का समर्थन किया जाना कि नहीं, ये उत्ते रौला पिया होया। पंजाब के कांग्रेसी कल जाके कहे कि असीं बिल्कुल साथ नहीं देना, असीं पंजाब च अपने वर्कर जिहड़े वो बचाउणे ने। चिदंबरम साहब का एक बयान समानांतर चलता है, वो कहते 450 के करीब सीटां दे उत्ते एक एक उम्मीदवार साझा उतारीए तां असीं मुकाबला मोदी का कर सकते हैं। कि 11 तरीक नूं जिहड़ी महारैली केजरीवाल साहब ने सद लई, आम आदमी पार्टी ने रामलीला मैदान च 12 नूं पटना दे विच विरोधी दल सारे सदे ने, नीतीश कुमार ने पटने, लेकिन केजरीवाल साहब ने महारैली सद लई। ऑर्डीनेंस के खिलाफ किहड़ी किहड़ी पार्टी जांदी, कांग्रेस जांदी कि नहीं। अज एक मीटिंग, अहम मीटिंग हो रही है, आईलैट सेंटरां नूं लैके कुछ फैसला लिया जा रहा। इंद्रप्रीत जी तुहाडे नाल सांझ पवाउणगे। एक मामला अतैम गुरप्रीत सिंह घुग्गी पंजाब का एक वड्डा नाम है, कमेडियन ने, मंझे हुए अदाकार ने, सियासत दे विच उन्हां एक इनिंग खेडी है, सियाणे अत दे ने। पिछले दिनों दे विच वो एक मुद्दा उठा रहे सी, लगातार बड़ा जैनुअन मुद्दा सीगा। तुहानूं याद होना उपहार सिनेमा, उपहार सिनेमा दे विच उस दौर च बॉर्डर फिल्म चल रही सी और बॉर्डर फिल्म दे उस प्रदर्शन दौरान उत्थे अग लग जाती, 59 लोग मारे जाते। ਮਹਿਤੇ लागे ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਹਿਤੇ लागे ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਉਪਹਾਰ ਸਿਨੇਮਾ ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਆ। ਉਹ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਬਤੌਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਭਾਰਤੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗੀ ਨੇ ਹਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਨੌਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੀਰੋ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਨਾਰ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਮੈਂ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਪਹਾਰ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਸੀ, ਉਹ ਤੜਫਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਲੋਕ ਹੋ ਗਏ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ ਦਾ ਰੋਲ ਘਟਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੇ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੁਨਾਹ, ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹ ਜਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗੱਲ ਤੋਰ ਦਿਓ। ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਹਾਰ ਪਿਕਚਰ ਯਾਨੀ ਉਪਹਾਰ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਮਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਬੜੀ ਭੀਸ਼ਣ ਅੱਗ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਕੀ 59 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਬਤੌਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦ ਉੱਥੇ ਭਜਦੜ ਮਚੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਬਾਈ ਫਾਇਰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਜਦ ਇਹ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਔਰ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਐਰਰ ਆਫ ਓਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਐਰਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਐਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਸ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਉਸ ਸਪੌਟ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਡੈਲੀਬਰੇਟਲੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏ ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਚਲੋ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬ੍ਰਦਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸੰਕੀਰਨਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਅਸੀਂ ਨੈਰੋ ਮਾਈਂਡਡ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਾ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਣ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ ਮਰਹੂਮ ਕੈਪਟਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਜਾਤੀ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਦੇਖ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕਿੰਨੀ, ਇਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕਿੰਨੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਐਕਟ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਕੈਪਟਨ ਭਿੰਡਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਫਿਰ, ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਡੇ ਵੱਡਾ ਭੀਸ਼ਣ ਅਗਨੀਕਾਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਹੀ ਨੇ, ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੌਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਫੌਜੀ ਵੀ ਨੇ। ਅਗਰ ਫੌਜ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿੰਦਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ, ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਿਕਚਰਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਪਿਕਚਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਚਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂ ਐਰਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਗਲਤ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਬਾਰਡਰ ਫਿਲਮ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਂਦਪੁਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਉਠਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚਾਂਦਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਿਖਾਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ੂ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਇਹ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਰੈਕਟ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਰੈਕਟਰ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਹਿੰਚ ਤਾਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਰੂਪ ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਤੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਖੰਗਾਲਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਡੈਲੀਬਰੇਟਲੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਕਹੀ ਸੀ, ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਹ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਨਾਇਕ ਦੱਤ ਰਾਈਟਰ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਅਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ, ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਉਹ ਲਿਆਏ ਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕੋਈ ਘਟਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਯੋਗਦਾਨ। ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਦੂਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੁਕਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਕਸਾਲੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ। ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ। ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਨੇ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਔਰ ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੁਲੇਟਿਨ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬਦਲੀਆਂ ਸੀ, ਮਹਿਜ ਐਵੇਂ ਅਫਵਾਹ ਬਣ ਗਈ, ਗੱਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੋਰਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਪਲਸਰੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਯਾਰ ਉਹ ਕਿੱਡਾ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟਰੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲਸਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕਈ ਚੇਟਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਕਵਿਤਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਚੇਟਕ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਲੀਕ ਖਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਇੱਕ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਹੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਨਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ, ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੂਟਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਉਹ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਧਿਆਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਚੁੱਪ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਖੈਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਆਪਣੀ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅਸਲ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ। ਜੀ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਨਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਇਸ਼ੂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਈ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੁਲੇਟਿਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰਸ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਜਲੰਧਰ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਹਤਕ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ਼ੂ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕਲੇਮ ਘਟੂਗਾ ਕਿਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਆਬਾਦੀ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਲ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਉਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਉਜਾੜ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 65 ਰੁਪਏ ਕੋਈ 67 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਏਕੜਾਂ ਦੇ ਬੱਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, 65 ਰੁਪਏ ਏਕੜ, ਕੋਈ 67 ਰੁਪਏ ਏਕੜ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਰ ਏਕੜ, ਇੰਨਾ ਕੀ ਮੁੱਲ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੋ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ
ਜਿਹੜੇ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੇਬਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ 4-4 5-5 ਮੰਜ਼ਲੇ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸਟ ਪਿੰਡ ਮਲੋਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਰ, ਜੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 3-4 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 6-6 7-7 ਵੱਡੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਔਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕਲੇਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਲੇਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਸ਼ਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਮਾਲਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਕਤਸਰ ਤੱਕ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਪਲਸਰੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਟਾਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨਲ ਕਰੋਗੇ ਉਸ ਸਟੇਟ 'ਚ ਜਿਹਦੀ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦਾ ਵੀ ਉਲੰਘਣ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾ ਉਹ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਓ। ਇਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਨਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸ਼ਾਨਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ 1966 ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਐਕਟ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਨਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਇਹ 99 ਸਾਲਾ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 99 ਸਾਲਾ ਲੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ, ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ। ਪਰ 1966 ਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਡੈਲੀਬਰੇਟਲੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੇਸ ਚੱਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ EMPLOYEES ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ, ਪਰ EMPLOYEES ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੇਸ ਉਹ ਚੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਸੀ, ਪਾਵਰਕੌਮ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਏ, ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਗੋਈ ਨਾਲ ਉਸ ਲੀਜ਼ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਲੀਜ਼ ਖਤਮ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਲੀਜ਼ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਇਹ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜਿੱਠੇ ਜਾਣ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਵੇਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਰਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਪਲਸਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਮੱਦ ਪਾਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕੋਰਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਇਲਿਊਟ ਕਰਤਾ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਲੈਣਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਦੇ ਸੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜਿਆ। ਗੱਲ ਤੋਰ ਦਿਓ ਹਲਕੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲੇਮ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਇੱਕ ਡਿਟੇਲ ਨੂੰ ਬਰੀਫ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਜਦ ਤੋਂ ਰੀਆਰਗਨਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ 1966 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ,
ਅਸੀਂ ਕਲੇਮ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲੇਮ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲੇਮ, ਉਹ ਕਲੇਮ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ 36 ਦਾ ਆંકੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ 36 ਦਾ ਆંકੜਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਹੋਏ, ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਹ तमाम ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਕਈ ਵਾਰ ਚੁੰਡੀਆਂ ਵੱਢ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਮ ਹੈਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-5 ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲੇਮ, ਜੋ ਸੋ ਕਾਲਡ ਕਲੇਮ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਲੂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। BBMB ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਲੂਟ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਰੋਲਾ ਪਿਆ, ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BSF ਦਾ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰੋਲਾ ਪਿਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਂਟਰਲ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਰੋਲਾ ਪਿਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਅਟੈਕ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਕਲੇਮ ਡਾਇਲੂਟ ਕਰਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਲੇਮ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਕਲੇਮ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ, ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਜਿੱਪਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਲੇਮ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਜਦ ਕੇਂਦਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੁੰਡੀਆਂ ਵੱਡੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਲੇਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਦਮ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜੀ ਫੈਲ ਗਈ ਜਾਂ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬੈਨ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਉੱਥੋਂ ਸਿਲੇਬਸ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਵਾਇਦ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਿਸ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਉਹ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੋਲਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਪੜ੍ਹਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ 23-24 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣਾ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਚੁੰਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਢ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਆਪਾਂ 2-3-6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਸੁਖੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਣਾ RK ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਅਨ ਪਾਵਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ? ਹੁਣ ਸੁਖੂ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਦ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਡਿਸਪਿਊਟ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਲੇਮ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਲੇਮ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਜਿਸ ਦਿਨ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਅਕਸ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੜਦੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਬਿਆਨੋਂ ਬਿਆਨ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਦਮਖਮ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਆ ਔਰ ਮਹਿਜ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਔਰ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆ ਤੈਮਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਆਹਟ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਊ ਸੀਗੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਪੰਗੇ 'ਚ ਫਸਿਆ। ਤਾਂ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਕੱਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਕੀ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਜੇਕਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਹਿਮਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਉਧਰ ਚਿਦੰਬਰਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਕਿ 450 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਸਕੋਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਮਤਲਬ
ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮਦਦ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਮਾਪ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਵੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਚੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਲੱਬ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਤੋਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਗਏ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਮੰਗ ਲਿਆ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਖੜਗੇ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਪਰ ਧਮਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ। ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸੱਟੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਛੱਡਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੈਡਰ ਨੂੰ ਗਲਾ ਘੋਟਣ ਜਾਂ ਬਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੱਲ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੂੰ ਕਹੀ। ਔਰ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਪਰ ਆਸ਼ੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹਤਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਕੱਲ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਕਸੂਤਾ ਫਸਾਤਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੀਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਝੇਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਔਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਧੱਕਾ ਸੋ ਕਾਲ ਧੱਕਾ ਕਵਾਂਗੇ, ਚਲੋ ਧੱਕਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੋ ਕਾਲ ਧੱਕਾ ਹੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 31 ਤਰੀਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਉਹ तमाम ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਕਹਿਣ ਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਭਰ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਰਕਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਲੀ ਚੜ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਹਨਾਂ ਜਾਂ ਖੜਗੇ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਲੈਣ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਰ ਗਰਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੂਨ 12 ਤੇ ਜੂਨ 11 ਨੂੰ। ਜੂਨ 12 ਨੂੰ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਲਈ ਹੈ। ਰੈਲੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਰੈਲੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੈ। 11 ਨੂੰ ਮਹਾ ਰੈਲੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ, ਜਿਸ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਉਸ ਜਨਮ ਸਥਲ ਤੇ ਹੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਹਾ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਖੜੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਉਸ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਏਗੀ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਜੂਨ 11 ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜੂਨ 12 ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਜੂਨ 12 ਤੋਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਖੜਗੇ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਚਿਦੰਬਰਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਚਿਦੰਬਰਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੱਲ ਹੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ 450 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1-to-1 ਫਾਈਟ ਅਗਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਤੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 450 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਲੜਨਗੀਆਂ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਛੜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਜਾਂ ਇਹ ਗਣਿਤ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਜੂਨ 1 ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੂਨ 1 ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਦੂਜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਫਰੀडम ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜ ਕੇ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸੰਮਨ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਡੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਜੂਨ 1 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਔਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੀਰ ਛੱਡਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੀਰ ਤਰਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਜੀਤ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ। ਹਾਂ, ਅਜੀਤ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਕਿ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੂੰ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਸੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੱਦਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸੱਦਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਡੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਖੈਰ ਇਹ ਤੱਥ ਆਪਾਂ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਆਹਟ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ? ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ, ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵੀ ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਵਾ ਦੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੇਮ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟੈਨਿਓਰ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀ ਜਾਂ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਤੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰੂਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਡਕਟ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਿਆਦ 6 ਮਹੀਨੇ 8 ਮਹੀਨੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਏਦਾਂ ਲਟਕੀ ਜਾਏ, ਔਰ ਲਟਕਦੀ ਰਹੀ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮਿਆਦ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਲਗਾਓ, ਚਲਾਓ ਆਪਣਾ ਕੰਮ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੇ ਮਹਾ ਰੈਲੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰ ਰੱਖਿਆ। 5 ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਫਗਵਾੜਾ, ਇਹ 5 ਨੇ। 42 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਹਜੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਲੰਧਰ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਓਵਰ ਕਾਡਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਹ ਫਟਾਫਟ ਕਰਵਾਈਏ ਤੇ ਜਿੱਤ ਲਈ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ, ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਰਾਜ ਕਮਲ ਚੌਧਰੀ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ECI ਤੋਂ, ਔਰ ਸਾਰੇ DCs ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਵੋਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਲਿਸਟਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਔਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਅਪਡੇਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਣਨੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਿਹਾ
ਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਗਈਆਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ? ਉਦੋਂ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਕਮਲ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਾਹੌਲ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੋਣਾਂ ਦਾ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜਨ ਜਿਹਾ ਚੱਲਦਾ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਜਦ ਇੱਕ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਦੇ ਖੜਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜਨ ਦੀ ਤਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਪਾਪਾ ਬੌਬ ਦਾ ਬਿਲਡਰ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਬੌਬ ਦਾ ਬਿਲਡਰ ਕੋਈ ਕਾਰਟੂਨ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਬੌਬ ਦਾ ਬਿਲਡਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਬੇਟਾ ਬੌਬ ਦਾ ਬਿਲਡਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰਾ ਗਰਮ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕੁਝ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਯੂਸੀ ਵੀ ਝੇਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਸੀ ਉਹ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਾਰੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਾਰਡ ਲੱਭਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੂਰੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਜੀਵਣੀ ਚੋਣ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬੜੀ ਅਪਬੀਟ ਹੈ। ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੰਸੋਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਕਦੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਈਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਨਵਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ ਔਰ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 19-21 ਹੈਗੀ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਹਮਦਰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਾਹਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਬੀਰ ਨਿੱਜਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਕਰ ਲਓ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਸੋ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰਹੇ ਸਰ। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਲੈਟ ਸੈਂਟਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿ ਆਈਲੈਟ ਸੈਂਟਰ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿ ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟੈਸਟ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਜੁਰੀ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਦੇ ਕੇ ਬੈਂਡ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਬੈਂਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਖਰੜ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਖੁੱਲ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਅਸ਼ੰਕਾ ਹੈ, ਸੰਦੇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ 18% GST ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਜਾਂ 150 ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ 5000 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਲਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਟੋਟਲ ਦਾ 18% ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੈ GST ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ GST ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਆਈਲੈਟ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸ਼ੰਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਜਦ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਸਾਡਾ GST ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਹੈ, 16,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ 16,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਜੁਟਾ ਸਕੀਏ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ GST ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ GST ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ
ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ GST ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਆਪਣਾ GST ਪੂਰਾ ਪੇ ਕਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਟੋਟਲ ਕਵਾਇਦ ਉਸੇ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਲਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਆਈਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਸੀ, 10% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ 10-10 ਬੁਲਾਏ ਸੀ, ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੋਂ 10 ਟੀਚਰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਾਸ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਾੜਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ 2 ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਤੇ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 8-8 9-9 ਗਲਤੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਈਲੈਟ ਸੈਂਟਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, 2 ਖਬਰਾਂ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸੇਖੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ DSP ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾ ਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਟੱਚ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨੀ ਆ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿਲ ਘਾਉ ਮਾਉ ਕਰਨੋਂ ਜਦੋਂ ਹੀ ਹਟਦਾ ਉਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਵਾਂ ਫਾਨਾ ਠੋਕ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਕਿਹੜੀ ਚਸ਼ਮੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਇੰਜ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡਰਾਉਂਦੇ ਬਹੁਤਾ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਧੱਫਾ ਮਾਰ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਦੀ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਲਟਕਦੀ ਤਲਵਾਰ ਡਿੱਗ ਪਈ ਤੇ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਲਵਾਰ ਛੱਡੋ ਯਾਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਪਕਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਸਿਰ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਾੜ ਡਿੱਗਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਟੱਚ ਦਿਓ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸੇਖੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ GS ਸੰਧੇਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਇਹ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਵਮਾਨਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਸੁਣਾਈ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਟੈਂਪਟ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਸੀ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਜੱਜਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ 2 ਦਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੈਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸੰਧੇਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸੇਖੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਨਾ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਟਿਚਕਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ, ਔਰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਾ ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 31 ਤਰੀਕ 2 ਵਜੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਕੇਟਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, 2 ਲੈ ਕੇ ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ 2 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਕਰੋੜ ਕਰਤੇ
ਤੇ 2 ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਦੱਸਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਨਾਰਮਲੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਐਵੀਡੈਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਭੇਜੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਟਿਚਕਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਛੇੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੱਸ ਦਿਓ, 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਉਹ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਕੱਲ ਜਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਔਰ ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਥੇ ਟਿਚਕਰਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲ 2:01 ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਛੱਡਣਗੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਮਜ਼ੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸੀਰੀਅਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ। ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਆਖਰੀ ਟਿੱਪਣੀ ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਣੀ ਆ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੋਵੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਜਾਂ ਕੁਝ, ਲੇਕਿਨ ਦੋਨੇ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫੇਵਰ ਹੈ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੁਕੱਦਰ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਬਣ ਗਏ, ਨਸੀਬ ਸੀ, ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਦੋਵੇਂ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੇਮ ਹੀ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਕੋਰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਣ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਹੈਗੇ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਬਾਈ ਨੇਮ, ਜਗ੍ਹਾ, ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸੂਗਾ, ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਬੂਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਬੋਲਣ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਕੱਲਾ ਸਜ਼ਾ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਉਸਦੀ ਖੁਦ ਹੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ। ਤੇ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋਊਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 2:01 ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਔਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਰੁੱਖੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਕਾਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਤਾ ਹੈ। ਖੈਰ 2 ਵਜੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ 1 ਮਿੰਟ ਕੇ 1.5 ਮਿੰਟ ਇਹ ਕੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।